Hello students, today we will start the new point ERP and internet. New trend in ERP development and use involves vendors making the software available to client companies on the internet. The communication between the server where an ERP system is installed and many clients, that is end user PCs, is done through the internet. Implementation of web-based ERPs gives the end user cost-effective solution tool for ERP management. मग बघा काय म्हटलंय, means all these ERPs are depend on the internet. Means in today's year we all the things, means everything is found on the internet. So all these data is centralized into a centralized database or based in a centralized database. So it is the responsibility of that vendor or the applications to support cloud based application. Means with the help of clouds or with the help of cloud or the internet, we can manage all these data. Means enterprise and client can communicate with the each other, and it is happen with the help of cloud or the internet. For companies that cannot have or do not want their data in the cloud on premise, ERP can run on a company's data centers. Alternatively, a company can have a hybrid ERP that runs some of their systems in the cloud and other systems on premise. म्हणजेच with the help of cloud or with the help of premises, both the way ने आपण आपला डेटा मॅनेज करू शकतो. So this is possible on premises basis or with the help of cloud basis. So basically आपण कोणत्याही ऑर्गनायझेशन मधला डेटा दोन्ही वेने मॅनेज करू शकतो थ्रू दी इंटरनेट और दी विदाउट दी इंटरनेट. सो एंटरप्राइजमध्ये इंटरनेट प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. म्हणजेच काय, त्याच्यामुळे आपण आपला डेटा सेव्ह करू शकतो. आणि हायब्रिड ERP और इंटरनेट कन्सेप्ट असा आहे की नंबर ऑफ मशीन्स आपल्या क्लाउड सिस्टीमला ऑन असतात. म्हणजेच काय, आपण त्या ऑन मशीन थ्रू करू शकतो किंवा प्रिमाइसमध्ये सुद्धा करू शकतो. So they can manage their activities or the data by the help of ERP and internet. So basically आपण आज ह्याच्यामध्ये काय बघितलं, ERP and internet. So internet plays very important role in the ERP. Hello students, in today's session we have to discuss about benefits of ERP, limitations in ERP implementation. ॲक्च्युली आत्ताच्या सिलेबसमध्ये लिमिटेशन्स इन ERP इम्प्लिमेंटेशन नाही आहे. अँड थर्ड वन इज द फ्युचर ऑफ ERP. लेट अस स्टार्ट. बेनिफिट्स ऑफ ERP. देर आर सो मेनी ॲडवांटेजेस ऑन इम्प्लिमेंटिंग an ERP system in an enterprise. Some of the major benefits are briefly explained. So there are 6 benefits. First one is the improved resource utilization. Second one is the better customer satisfaction. Third one is the provides accurate information. Fourth one is the decision making capability. And fifth one is the increased flexibility. And sixth one is the information integrity. So all these the benefits of the ERP in any organization. So let us discuss the first benefit, that is improved resource utilization. And first one is improved resource utilization. An enterprise can plan and manage
manage its resources effectively by installing ERP software, so the wastage or loss of all types of resources can be reduced and improved resource utilization can be ensured. So basically, with the help of centralized database in ERP system, we can manage our all resources properly. So if one particular resource require for another activity, so that's why we can checking in our database and resource availability is much easy. So basically, for improving our resource utilization, ERP is beneficial. So the wastage or loss of all types of resources can be reduced. म्हणजे जो काय वेस्टेज आहे और लॉस आहे डेटाचा तो पण काय केला जातो, रिड्यूस केला जातो. आणि इम्प्रूव्ड द रिसोर्स युटिलायझेशन कॅन बी इन्शुर्ड. म्हणजे युटिलायझेशनसुद्धा किंवा आपल्याला एखाद्या रिसोर्सचा 100% यूजसुद्धा करू शकतो. आणि त्याच्यावर आपण त्याचा जो काही लॉस आहे और वेस्टेज आहे तो आपण अवॉइड करू शकतो. आणि म्हणजेच काय आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये प्रॉपर युटिलायझेशन करून आपण मेंटेन करून त्याचं वेस्टेज अवॉइड करू शकतो. देन सेकंड बेनिफिट ऑफ ERP इज बेटर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. Customer satisfaction means meeting maximum customers' requirement for a product or service. Using an ERP system, a customer will get more attention and service of an enterprise without spending more money and time. So basically, with the help of enterprise resource planning software, we can easily interact or communicate with our customers so that we can check whether they are satisfied or not. If our customer is satisfied, so it is beneficial for our organization. म्हणजेच काय, तुम्हाला तुमचं जर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन चेक करायचं असेल किंवा प्रोडक्टबद्दल रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर आपण काय करतो, आपल्या कस्टमरला हँडओव्हर केल्यानंतर त्याच्याकडून फीडबॅक फॉर्म भरून घेतो की ज्याच्या थ्रू आपल्याला समजतं की कस्टमर हा सॅटिस्फाईड आहे की नाही आहे. जर कस्टमर सॅटिस्फाय नसतील तर आपण प्रोडक्टमध्ये आणखीन चेंजेस करतो आणि ते प्रोडक्ट बेटर क्वालिटीचं प्रोव्हाइड करतो. सो द ERP सिस्टीम थ्रू आपण कस्टमरशी इझिली अट्रॅक्ट करू शकतो किंवा इंटरॅक्शन करू शकतो. सो विदाऊट म्हणजे काय म्हटलं आहे बघा इथं, सर्व्हिस ऑफ एंटरप्राइज विदाऊट स्पेंडिंग मोर मनी अँड टायमिंग. आपल्याला पैसे पण कमी लागतात आणि विदाऊट म्हणजे आपल्याला कमी टाईममध्ये छान सॅटिस्फॅक्शन किंवा चेक करता येतं. देन थर्ड बेनिफिट ऑफ द ERP इज इट प्रोव्हाइड्स ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. इन टुडेज कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड अन एंटरप्राइज हॅज टू प्लॅन अँड मॅनेज द फ्युचर क्लेवरली. टू अचीव धिस अन एंटरप्राइज नीड्स हाय क्वालिटी, रिलेव्हंट, अपडेटेड अँड ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. सो आपली जी काही इन्फॉर्मेशन आहे किंवा ज्याच्या ERP पॅकेजमध्ये आपण ॲक्सेप्ट करू शकतो ती सगळी कशामध्ये ॲक्सेप्ट केली जाते, सिस्टीम थ्रू. म्हणजे एरर होण्याचे चान्सेस खूपच कमी आहेत कारण की ते सिस्टीममध्ये किंवा मशीन्समध्ये किंवा आपल्या कम्प्युटरमध्ये सेव्ह केले जाते. त्यामुळे आपल्याला ॲक्युरेट डेटा प्रोव्हाइड केला जातो थ्रू दी मशीन. सो आपण जी काय इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जाते ती सगळी इन्फॉर्मेशन कशी असते, क्वालिटीची असते, अपडेटेड असते आणि ॲक्युरेट असते. म्हणजेच काय, टू अचीव दिस एंटरप्राइज नीड्स हाय क्वालिटी, रिलेव्हंट, अपडेटेड अँड ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन. सपोज एखादा कस्टमर आहे, त्याने आपल्याला अगोदर 2 वर्षापूर्वी एखादा मोबाईल नंबर दिला असेल, तो जर चेंज करायचा असेल तर आपण काय करणार, नवीन मोबाईल नंबर टाकणार आणि आपली इन्फॉर्मेशन अपडेट करणार. सो इट प्रोव्हाइड्स दी अपडेटेड डेटा आणि जी काही टाईम कन्झ्युमिंग प्रोसेस आहे ती कमी केली जाते. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ERP, दॅट इज द इट प्रोव्हाइड्स द ॲक्युरेट इन्फॉर्मेशन फॉर दी कस्टमर. The next benefit of ERP is decision making capability. Accurate and relevant information given
to decision makers will help them to take better decisions for running a system more smoothly. Better decision from an enterprise will help them to go a step ahead of its competitor. म्हणजेच काय, फास्ट डिसिजन मेकिंग कसं पॉसिबल असतं, विथ द हेल्प ऑफ ERP ऑर एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर. म्हणजेच काय, एखाद्या प्रोडक्टची आपल्याला ऑर्डर करायची आपल्याला प्लेस, मग आपण कुठे जाणार, इन्व्हेंटरी डिपार्टमेंट, आणि तो जर प्रोडक्ट वेअरहाऊसमध्ये अवेलेबल असेल तर ते चेक केल्यानंतर आपल्याला कळतं की त्या प्रोडक्टचे किती युनिट्स आहेत. मग त्या ERP सॉफ्टवेअरमध्ये जातो आणि त्या इन्व्हेंटरीमध्ये आपण जाऊन चेक करतो की ह्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टचे किती क्वांटिटीज आहेत किंवा किती युनिट्स अवेलेबल आहेत. मग त्याच्यावरून आपण इझिली फास्ट डिसिजन घेऊ शकतो. म्हणजेच काय, कमी वेळेमध्ये ॲक्युरेट आपल्याला डिसिजन्स घेता येतात. म्हणजेच ERP सिस्टीम हेल्प फॉर डिसिजन मेकिंग ऑर दी, म्हणजेच काय, त्याची कॅपेबिलिटी इज गुड. Then next benefit of ERP is increased flexibility. An ERP system allows organizations to be more flexible so that they can more easily adapt and capitalize on new business opportunities. So basically ERP system मध्ये तुमची फ्लेक्झिबिलिटी इन्क्रीज होते रिलेटेड टू एनी टाईप ऑफ डिसिजन. म्हणजे आपली सिस्टीम कशी असली पाहिजे, फ्लेक्झिबल असली पाहिजे. मग एखादा आपण प्रोडक्ट बनवत असो, so our system should be flexible for any kind of business, so we can increase our productivity and we can adopt new changes in our applications. मग बघा, एखादा असं प्रोडक्ट आहे की त्याचा फक्त खप कधी होणार आहे, पावसाळ्यात. मग आपण ती सिस्टीम किंवा छत्री असेल एखाद्या पावसाळ्यामध्ये लागणारी, तर आपण ती कधी काही पावसाळ्यामध्ये बनवायला घेतो का, नाही. मग अगोदर 2-3 महिने आपण ती बनवायला घेतो. सो दिस इज द इन्क्रीज्ड फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजेच काय, आपण त्याच्याशी रिलेटेड प्लॅन करतो आणि त्याप्रमाणे आपला बिझनेस ग्रोथ करू शकतो. Then the next benefit of the ERP is information integrity. The most important advantage of ERP is in its promotion of integration of various departments, and hence we will get the integrated form of information about the enterprise. The entire information about an enterprise is stored in a centralized database so that complete visibility into all the important processes across various departments of an organization can be achieved. So in information integrity is the most important or the advantage of ERP system, cause the main motto of the ERP applications to integrate all the departments information within one software application, and for this purpose we can create the centralized database. So all the information gathered in one centralized database, so managing all this information means information is very easy. सो इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग किंवा इन्फॉर्मेशन इंटिग्रिटीमध्ये आपण काय करतो, वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आहेत. म्हणजे HR डिपार्टमेंट आहे, फायनान्स डिपार्टमेंट आहे, इन्व्हेंटरी आहे. त्या सगळी इन्फॉर्मेशन आपण कुठे सेव्ह करतो, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस असतो त्याच्यामध्ये सेव्ह करतो. आणि जेव्हा एखाद्या डिपार्टमेंटचा जर आपल्याला डिसिजन घ्यायचा असेल तर त्याशी आपण डिसिजन घेण्यापूर्वी पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेटाबेसमध्ये चेक करतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड ॲनालिटिकल रिपोर्ट्स क्रिएट करतो. अँड डिपेंड ऑन दॅट ॲनालिटिकल रिपोर्ट वी कॅन मेक or we can take one decision. So this is the most benefit of the ERP system, that is information integrity. म्हणजेच काय, ERPची डेफिनेशनच काय आहे, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग विच गॅदर
all the departments informations for which can gather to grow our organization and achieve our goal. So these are the 6 types of the benefits of the ERP की ज्याच्यामध्ये आपण पहिलं improve resource utilization, then second better customer satisfaction, third one is the provides accurate information, fourth one is the decision making capability, fifth one is the increased flexibility, and sixth one is the information integration. So these are the advantages of the. Then next one is the limitations in ERP implementation. So some of the problems and limitations of using an ERP package is an enterprise are as follows. First one is the high cost, requirement of additional training staff, operational and maintenance issue, and security. Last one is the security control. ॲक्च्युली आपल्याला आत्ताच्या सिलेबसला हा पॉईंट डिडक्ट केलेला आहे, पण मी जस्ट तुम्हाला हे सांगितलं आहे. Then last point of this chapter is future of ERP. Artificial intelligence services are impacting every facet of business operations. म्हणजेच काय, डेटाबेस थ्रू आपण ॲक्टिव्हिटी मॅनेज करत होतो. सो विथ द हेल्प ऑफ ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी we can also implement the other activities. Let us see one by one. Artificial intelligence services are impacting every facet of business operations. म्हणजेच काय, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच काय, AI. मग with the help of machines we can perform the various activity. Then the concept of machine learning is going to revolutionize the ERP. It will help businesses to achieve high levels of automation. म्हणजे आपण बघा, आपण मशीन लर्निंगमध्ये काय बघितलं आहे, म्हणजे मशीन लर्निंगमध्ये काय होतं, ऑल दी प्रोसेस आर ॲटोमॅटिक. सो ऑल दी बिझनेस रिलेटेड ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या ॲटोमॅटिकली होतात. म्हणजेच काय, वेअर हाऊसमध्ये जर इन्व्हेंटरी अवेलेबल नसेल तर आपण जर त्याच्याशी रिलेटेड जर रिपोर्ट जनरेट केला तर आपल्याला तो ॲटोमॅटिकली रिपोर्ट जनरेट करतो किंवा तो ॲटोमॅटिकली डिटेक्ट करतो की इन्व्हेंटरी अवेलेबल आहे की नाही म्हणून, आणि आपण डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करू शकतो. अगेन दिस इज द न्यू फ्युचर ऑफ ERP, दॅट इज द मशीन लर्निंग. थर्ड वन इज द embedded business intelligence. Analytics and data management features built into ERP will be the next future ERP. Embedded business intelligence, analytics and data management. All these are the concept related to the database की ज्याच्यामध्ये आपण डेटावरती व्हेरियस टाईप्स ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म करतो आणि त्याचा रिपोर्ट जनरेट करतो. मग ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी व्हेरियस टाईप ऑफ डेटाच्या ॲक्टिव्हिटीज आपण करतो. कशासाठी, फॉर फायर अवर क्वेरीज. The next बघा, it built into a ERP will be the next future of ERP. Then the last one is there will be more ERP transactions triggered by sensors and external systems or devices. म्हणजेच काय बघा, बेसिकली सेन्सर्स रिलेटेड ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आपण करतो, लाईक घरामध्ये आल्यानंतर ॲटो डोअर ओपन, ॲटो लाईट स्विच ऑन, ॲटो लाईट स्विच ऑफ. मग ह्या ॲक्टिव्हिटी आहेत विदिन ऑर्गनायझेशनमध्ये सुद्धा आपण करू शकतो थ्रू दी ERP सिस्टीम्स, की ज्याच्या थ्रू आपण सगळ्या गोष्टी ERP ॲप्लिकेशनमध्ये इन्क्लूड करू शकतो आणि त्याच्या थ्रू एका सेंट्रलाइज लोकेशन थ्रू सगळ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ह्या गोष्टी आपण परफॉर्म करू शकतो. म्हणजेच तुम्हाला जर एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये सगळे स्विच ऑफ करायचे असतील तर आपण कोडिंग थ्रू आपण ते इन्स्टॉल करू शकतो आणि स्विच ऑन आणि ऑफ करण्याचे टाईम सेट करू शकतो
तसेच ही सिस्टीम कधी ऑन होणार आहे, कधी ऑफ होणार आहे, त्याच्याशी रिलेटेड आपण टायमर सेट करू शकतो थ्रू दी सेन्सर्स. म्हणजे आपण ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी इन्स्टॉल करू शकतो. हे सगळे टास्कमध्ये आपण फ्युचरमध्ये इन्व्हॉल्व करू शकतो. कशामध्ये? ERPमध्ये. सो बेसिकली फ्युचर ऑफ ERPमध्ये ह्या गोष्टी इम्प्रूव्हमेंट करण्यासाठी स्कोप आहे विदिन दी ऑर्गनायझेशन. So here we complete our chapter enterprise resource planning. So complete your notes.